بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ سے صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، سینیٹیشن کے حوالے سے ایشوز اٹھاتے رہے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی ایشوز ہیں۔ کوئی بھی حکومت جب اقتدار میں آتی ہے، کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنا منشور دیتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ وہ عوام کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرے گی، تعلیم کی بہتر سہولیات ہوں گی، سینیٹیشن کی، صفائی کی بہتر سہولتیں ہوں گی، تعلیم سمیت تمام شعبوں پر بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب قائم ہوئی تھی تو انہوں نے بھی اسی قسم کے وعدے کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ اب دو نہیں ایک پاکستان ہوگا اور ہر پاکستانی کو ایک ہی طرح کی سہولیات جو ہیں ہمارے ہاسپٹلز میں ملیں گی۔ بڑا غصہ تھا، غم تھا، غصہ تھا کہ وسائل جو ہیں وہ سڑکیں بنانے پر، انڈر پاسز بنانے پر، فلائی اوورز بنانے پر، بڑی بڑی بلڈنگز بنانے پر خرچ کیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اب عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے فنڈز کو خرچ کیا جائے گا۔ لیکن آج صبح میرے پاس ایک ایسی ویڈیو پہنچی جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ یہ ویڈیو کیا ہے یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے جب میں نے ہاسپٹلز میں مختلف ہاسپٹلز میں پروگرام کیے تھے تو میرے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ہمارے آپریشن تھیٹرز میں اب گلوز تک اور ٹانکے لگانے کے وہ جو دھاگا اور سوئی ہوتی ہے اس تک، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روئی تک جو ہے وہ باہر سے لانا پڑتی ہے۔ لیکن چونکہ انڈورز کی جب بات ہوتی ہے، آپریشن تھیٹرز کی جب بات ہوتی ہے تو ہر چیز مینج ہوتی ہے، وہ مینج کرنے کے بعد اس کی طرف جایا جاتا ہے، لہٰذا وہ چیزیں ارینج ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایمرجنسی میں چیزیں اویلیبل تھیں۔ جب کسی بھی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں کوئی بندہ جاتا تھا تو اس کو ٹانکے لگنے ہیں، اس کی بینڈیج ہونی ہے، اس کو پلسٹر لگنا ہے، اس کو کچھ بھی ہونا ہے تو وہ سہولیات وہاں پر دستیاب ہوتی تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ لاہور کے مختلف ہاسپٹلز میں شکایات آنی شروع ہو گئیں کہ اب وہاں پر بھی چیزیں لانی پڑتی ہیں، باہر سے لانی پڑتی ہیں اور وہ موجود نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ آج صبح ایک ویڈیو سامنے آئی، گورنمنٹ میاں میر ہاسپٹل میں ایک باپ کھڑا ہوا ہے، اپنی بیٹی کو اس نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، بیٹی کا سر پھٹا ہوا ہے، اور گورنمنٹ میاں میر ہاسپٹل کوئی چھوٹا ہاسپٹل نہیں ہے، بڑا ہاسپٹل ہے، اور وہاں پر ٹانکے لگانے کے لیے بھی انتظام نہیں ہے۔ وہ جو دھاگا آپ کو چاہیے، جو ایکوپمنٹ چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے گلی محلے کے اسپتالوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، پرائیویٹ میں آپ کے پاس وہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی دل دہلان دینے والی چیز ہے۔ شاید کسی باپ کو اپنی بیٹی کو جب اس طرح ہاسپٹل میں لے جانا پڑے اور وہاں پر اس کا سر پھٹا ہو، اس کا خون بہہ رہا ہو، اس کو گود میں اٹھایا اور وہاں سے کہا جائے کہ آپ میاں میر ہاسپٹل سے اس کو سروسز ہاسپٹل لے جائیں کیونکہ یہاں پر سہولت موجود نہیں۔ اس کے جواب میں جو موقف آیا اس پر بھی بات کریں گے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو کس طرح لے کر ہاسپٹل کے باہر کھڑا ہوا ہے، وہ کس طرح چیخ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف میں بعد میں کرواؤں گا، ان کی طرف بعد میں جاؤں گا، پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ ہاسپٹل میں آیا ہوں، میری بچی اس وقت تڑپ رہی ہے، یہاں پہ کہتے ہیں اسٹیچز کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کون سا ہاسپٹل ہے یہ مجھے بتائیں؟ نام کیا ہاسپٹل کا؟ نام کیا ہاسپٹل کا؟ میاں میر ہاسپٹل۔ دیکھیں جی، کون سا ہاسپٹل ہے یہ؟ میاں میر ہاسپٹل ہے۔ باپ ہے، اپنی بیٹی کو گود میں لے کر کھڑا ہوا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے خون بہہ رہا ہے اس کے ماتھے سے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو ٹانکے لگائے جائیں، اس کا علاج کیا جائے، اور وہاں پر کیا صورتحال پیش آ رہی ہے اس پر بات کریں گے۔ میں پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، ڈاکٹر سلمان حسیب YDA پنجاب کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں نوید ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، آپ سینئر ہیلتھ رپورٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈپٹی بیورو چیف ہیں نیو ٹی وی کے لاہور رنگ کے اور نئی بات میڈیا گروپ کے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی میاں صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی دانش چوہدری صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ایک شہری ہیں، ان کے حوالے سے میں بعد میں بات کروں گا، بتاؤں گا، لیکن ابھی میں پہلے تھوڑا سا اس ایشو پہ جانا چاہ رہا ہوں، اور میاں نوید صاحب کی طرف پہلے میں جانا چاہ رہا ہوں، اور میاں صاحب سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب یہ واقعہ ہے کیا، اس کی تفصیل ہے کیا؟ نجیب بھائی، یہ کل کا واقعہ ہے۔ ایک 2 یا 3 سال کی بچی تھی اور اس کے جو ہے وہ چوٹ لگی اور بلیڈنگ ہو رہی تھی، اور وہ اس کا باپ جو ہے وہ میاں میر اسپتال جو ہے وہ وہاں پر لے کے گیا، اور وہاں پر بدقسمتی سے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبان نے
ٹریٹمنٹ یا فرسٹ ایڈ جسے ہم کہتے ہیں اس دینے کی بجائے اس کو کہا گیا کہ آپ چلے جائیں سروسز اسپتال میں. تو اس کے بعد جب اس کو یہ کہا گیا تو وہ اس کا جو ہے وہ والد صاحب وہاں پہ چیختے رہے کہ یہ انتہائی درد میں ہے, ایون یہاں تک کہ فرسٹ ایڈ نہیں دی گئی, اس کے ساتھ بلیڈنگ بھی ہو رہی تھی. تو آج پھر ہم نے اس معاملے پر بات بھی کی. پہلے ایک منٹ پہلے کیوں نہیں دی گئی؟ پہلے سوال یہ ہے کہ جب ایک بڑا ہاسپٹل ہے, آپ نے ویڈیو میں بھی وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ٹانکے لگانے والا دھاگا, ٹانکے لگانے والی جو چیزیں موجود نہیں ہیں. یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ایمرجنسی, یہ وہ اسپتال ہے جو پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی کو دیا گیا تھا, اور کچھ دن ہی پہلے جو ہے وہ محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر سے واپس لیا. وہاں پر بنیادی طور پر ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا نہیں تھا, جس کی وجہ سے اس کو ریفر کیا. لیکن آج ہم نے جب ایم ایس سے موقف لیا کہ جی یہ رات کو یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے ایک اس کو یہ اینگل دیا کہ جی ہم نے کنسلٹنٹ کرنے کے لیے کنسلٹیشن کے جو ایک رائے ہوتی ہے اس کے لیے انہوں نے بھیجا وہاں پر. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے پوچھا نہیں, مجھے بات بتائیں, یہ کوئی اتنی بڑی چوٹ نہیں تھی, یہ 2-3 ٹانکوں کا خون بہ رہا ہے, سر پہ چوٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کنسلٹنسی اتنی بڑی ریکوائر نہیں ہے. اگر کنسلٹنسی ریکوائر بھی ہے تو فرسٹ ایڈ کنسلٹنٹ کے ساتھ اگر انہوں نے کرنا بھی تھا تو ابتدائی طور پر فرسٹ ایڈ دیتے. اس کے ساتھ اگر میاں میر اسپتال میں سٹی اسکین مشین موجود بھی, اگر انہوں نے سٹی اسکین کرنی تھی اور اگر کسی نیورو کو دکھانا تو ابتدائی طور پر جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کے سارے چہرے کے اوپر بچی کے, اور جو ہے وہ میرے حال وہاں پہ ان کو ابتدائی طبی امداد دے دینی چاہیے تھی. اس کے بعد جو ہے وہ بھیجتے. لیکن وہاں پر ایم ایس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ان کے پاس جو چھوٹا اسپتال ہے ان کے پاس سہولیات نہیں ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ بڑے ڈاکٹرز پروفیسرز نہیں ہیں, تو ہمیں مجبوراً وہاں پر بھیجنا پڑتا ہے. ٹانکے لگانے کے لیے میں یقین کریں, میں نے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں دیکھا ہے کہ وہاں پر نرسیں اور عام سٹاف جو ہے یہ ڈسپینسر کا کام ہے, وہ یہ کر رہا دینا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ کام کر دینا تھا. اور میاں میر ہاسپٹل میں یقینی طور پہ ڈاکٹر آج کل محکمہ صحت ویسے ہی زوبوں علی کا شکار ہے. میں وزیر صحت میں آپ کو بتاتا ہوں تقریباً 38 کے قریب ڈاکٹرز کو شوکاز نوٹس جاری انہوں نے کر دیا کہ وہ غیر حاضر ہیں مختلف اسپتالوں میں. 2 ایم ایس معطل کر دیے وزیر صحت پنجاب نے, اور میرا خیال ہے کہ ان کو آپ سمجھ آئیے کہ شاید ہم اس طرح ڈرائیں گے یا اس طرح کریں گے تو یہ 2 روز حاضر کو تو روکنا اچھی بات ہے. میں سلمان کی طرف آؤں گا, سلمان سے پوچھوں گا, بہت اچھی بات ہے روکنا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بچی ہے, 2 یا 3 سال کی بچی ہے, چھوٹی سی بچی ہے, باپ کی گود میں ہے, سر اس کا پھٹا ہوا ہے, خون اس کا بہ رہا ہے, اس کو ٹانکے, وہ کہہ رہا ہے کہ ٹانکے لگانے کی سہولت ہی نہیں ہے. کیسی کہ واقعی اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال یہ ہوئی ہے ہاسپٹل کی. ایمرجنسی میں ایک دور تھا کہ ہر قسم کی مفت ادویات ملتی تھیں, لگا ہوا تھا, بورڈ لگا دیے گئے تھے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سرنج لانے کے لیے لکھ دے دی جاتی ہے ڈاکٹر کی جانب سے کہ جا کر پکڑ لائیں باہر میڈیکل سٹور سے. یہ صورتحال آ چکی ہے, بجٹ دیا نہیں جا رہا, اسپتالوں کو ادویات کا سٹاک ختم ہو چکا ہے. جو پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی بنائی تھی, یہ اسپتال اس لیے بنائے تھے کہ جو چھوٹے مائنر مریض جو آتے ہیں کسی بھی قسم کی, یہ مریض ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. بہت بڑا ایشو نہیں تھا, یہ کوئی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا, یہ خدا نہ خواستہ کوئی برین کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ تو ابتدائی طور پر میں نے بہت سارے ڈاکٹروں سے پوچھا بھی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ابتدائی طور پر اس کو فرسٹ ایڈ دینے کے بعد, دیکھنے کے بعد, اگر ان کو ٹانکے لگانے کے بعد اگر کوئی مسئلہ تھا تو یہ ایم آر آئی کروانے کے لیے سروسز اسپتال میں بھیج دیتے, ورنہ سٹی اسکین مشین شاید وہاں بھی موجود ہے. میں ناظرین سلمان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز یہاں پر آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اس وقت امن و امان کی وہ ابتر صورتحال ہے کہ انہوں نے 40 برس میں ایسی ابتر صورتحال نہیں دیکھی. ڈاکے پڑ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے الفاظ تھے جو وہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. اور یہی اسپیکر پنجاب اسمبلی جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, چودھری پرویز الہی کی میں بات کر رہا ہوں, چودھری پرویز الہی کے دور میں یہ قانون بنا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی کے اندر آتا ہے تو پولیس کی کارروائی بعد میں ہوگی, پہلے اس کو فرسٹ ایڈ دی جائے گی. یہ اتنا بڑا انقلابی اقدام تھا کیونکہ پہلے پولیس بلائی جاتی تھی, پرچہ ہوتا تھا, قانونی کارروائی مکمل ہوتی تھی, پھر فرسٹ ایڈ ملتی تھی. سینئر صحافی اشرف ممتاز صاحب, ان کے صاحبزادے کا ایکسیڈنٹ ہوا, ان کا انتقال ہوا, تو اس قانونی چیز کو اس وقت اس کو ٹھیک کیا گیا. پھر شہباز شریف صاحب کا دور آیا تو پرویز الہی صاحب کے دور سے لے کر بعد میں شہباز صاحب کے دور میں بھی یہ بات ہسپتالوں میں صاف لکھی ہوئی تھی کہ یہاں پر تمام ادویات مفت دی جاتی ہیں اور مہیا ہوتی ہیں. اب ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہوگی, یہ واقعی 40 سالوں سے ہم نے بھی نہیں دیکھا کہ امن و امان کی صورتحال اگر پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں تو سلمان صاحب اس قسم کی صورتحال ہسپتالوں کی ایمرجنسی کی آپ نے دیکھی؟ آپ نے ابھی ایک بات واضح کی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے, تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب ہم بھوک ہڑتال پہ تھے اسپتالوں میں سیکریٹریٹ میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں, تو اس وقت بھی جو صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہی بات کی تھی کہ اس وقت جو
पंजाब का हेल्थ सिस्टम है वो भी उन्होंने माजी के कई सालों में नहीं देखा। तो उनके अपने अरकान ये बोल रहे हैं, उनके अपने मतलब जो स्पीकर होते हैं, इत्तेहादी हैं, स्पीकर होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, तो गवर्नमेंट अगर खुद ये बात एक्सेप्ट कर रही है तो मेरा ख्याल इसके ऊपर तो अब डिबेट ही नहीं है। उनके अपने स्पीकर साहब मुतअद्दिद जगह पे ये कह चुके हैं, उनके अपने अलाइज मुतअद्दिद जगह पे ये कह चुके हैं, और ये इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। ये जो PHFMC के अंडर एक हॉस्पिटल है, PHFMC आपको पता है कि ये जो एक बनाई थी शहबाज शरीफ साहब ने, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, और इसको बनाने का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ हस्पतालों से अपनी जान छुड़वाना था और उनके फाइनेंशियल बजट को कट करके और पैसे को कम करना था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसके ऊपर मौजूदा गवर्नमेंट भी उसी चीज़ को, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर ये फ्रॉड था तो मौजूदा हुकूमत आते वक्त उसने क्यों नहीं ये बंद किया? ढाई साल गुजर गए ना, 2.5 साल, और अभी कंपनी से वापस लेने के बाद अगर ये सूरत हाल है कि वहाँ पे, मैं ये इसी को कंटिन्यू, लेट मी कंटिन्यू। इशू ये है कि तमाम सरकारें, तमाम हुकूमतें जो हैं उनका तरीकाकार ये है। अब ये जो गवर्नमेंट है ये आके MTI लाना चाह रही है, MTI उससे भी वर्स्ट है, उसमें तो चले बात करेंगे MTI में। इस वक्त मैंने कुछ अर्सा पहले YDA के साथ ही मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में प्रोग्राम किए थे, मुझे ये बताया गया था कि ऑपरेशन थिएटर्स की ये सूरत हाल है सलमान साहब के, वहां पर चीजें बाहर से लिख कर दे दी जाती हैं, तमाम लानी पड़ती हैं, लेकिन मैंने जब इमरजेंसीज का पूछा था तो मुझे पता चला था कि इमरजेंसी में सूरत हाल, आप बचा फरमा रहे हैं, इमरजेंसी में माजी में हालात काफ़ी बेहतर होते थे, बल्कि आउटडोर्स में भी अगर आप देख लें तो हमें ये मानना पड़ेगा कि माजी में हालात बेहतर होना शुरू हो गए थे, स्पेशली अब आखिर में 2019 और 2020 के स्टार्ट तक जो है अद्वियात, आपको याद होगा इसके ऊपर बड़ा इशू बनाया मैडम यास्मीन राशिद ने भी, उन्होंने कहा जी कि वेयर हाउसेज इतने महंगे किराए पे लिए गए और उनमें अद्वियात रखी गई, ये नहीं रखना चाहिए था, लेकिन उसके नताइज हमने अब देखे कि जब वो वेयर हाउसेज की अद्वियात ख़त्म हो गई, आपको याद होगा कि साबका हुक्मरानों पे ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था जिसको टीवीज़ पे हर जगह चलाया गया कि उन्होंने वेयर हाउस के रेंट्स बहुत ज़्यादा दिए और अद्वियात का ज़खायर किए गए, और वो ज़खायर मेरा ख्याल है कि इनके इब्तदाई 1 साल तक चलते रहे, बाद में उन ज़खायरों को भरना था, मौजूदा गवर्नमेंट ने अद्वियात खरीदनी थी, लोकल परचेज के बजट देने थे, वो इन्होंने कुछ भी नहीं किया और उसके नताइज आज भुगतने पड़ रहे हैं। आउटडोर्स में तकरीबन अद्वियात नापैद हो गई हैं, और अगर आप इमरजेंसी देखें तो वहाँ पे भी बहुत सारी अद्वियात मरीजों को बाहर से लाना पड़ती हैं, लेकिन ये है कि जो चंद एक अद्वियात ज़रूर मौजूद है इमरजेंसी में, लेकिन माजी में तो ये बिल्कुल होता था कि आउटडोर में काफ़ी सारी अद्वियात मिलना शुरू हो गई थी। हमारे एहतजाजों के बाद इमरजेंसीज में लिखा हुआ होता था कि ये तमाम मेडिसिन यहाँ पर मुफ्त फराहम की जाती हैं और यही दस्तयाब हैं, दस्तयाब और फराहम की जाती हैं, 100% होती थी माजी में। तो अब ये अब मुझे बताएंगे इस हॉस्पिटल का क्या इशू यहाँ पर, क्या सिर्फ इसलिए कि वो कंपनी से वापस ले लिया गया, बजट नहीं दिया गया सर, वहाँ पे कुछ नहीं है, अद्वियात नहीं है, बुरा हाल है। मैं इसके ऊपर आप थोड़ा सा दें तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 14 अस्पताल थे ये बड़ा अच्छा काम करना शुरू कर दिया था इन्होंने, इनको बजट भी दिया जाता था, वहाँ पर बाकायदा सर्जरी का सिलसिला शुरू कर दिया गया था, लेकिन नेपोटिज्म है, बंदों को जो इनके बंदे हैं इनको बहुत सारे बंदों को निकाल दिया इन्होंने, वहाँ पर अब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, बहुत सारे इनके रिश्तेदार हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट के रिश्तेदार हैं पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट में, उनको बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, ऑडिट पहले लगे हुए, मैंने इसको थोड़ा काम किया हुआ है। देखिए इन्होंने लाहौर के जो 14 अस्पताल बनाने का मकसद ये था कि टीचिंग अस्पतालों से जो रश कम हो, जिस तरह ये कल मरीजा बच्ची को भेजा है ये उसी अस्पताल ने ट्रीट करना था, लेकिन उधर रेफर कर दिया, इस तरह के मरीजों को काफी लोड बर्दाश्त करना शुरू कर दिया था लाहौर के 13 से 14 अस्पताल, लेकिन उनको बजट फराहम नहीं किया जा रहा, वहां पर नेपोटिज्म है, वहां पर लोगों को जो इस अहल नहीं है उनको सीटें दे दी गई, ऑडिट पहले लगे हैं लेकिन कोई टास से मास नहीं होता, कुछ सुनने के लिए। अब मुझे बताइएगा कि एक हॉस्पिटल है अच्छा खासा, उसकी बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत बना दी गई, उसमें बंदे भर्ती कर दिए गए, उसमें सारा कुछ कर दिया गया, और हालत ये है कि वहाँ पर आप एक बच्ची के सर पे लगी हुई चोट जो है उसका वहाँ पर सिटी स्कैन की मशीन वहाँ पर पहुँचा दी गई, तमाम सहूलियात दे दी गई, आप वहाँ पर नहीं कर सकते, फिर फ़ायदा क्या है इनका? ये तो देखिए बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है, लेकिन मैं इस पे बात पे बड़ा वाजे कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने इनसे भी बात की है कि डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, दे वांट टू सर्व, दे वांट टू वर्क। अगर वहाँ पर साजो सामान मौजूद नहीं है, अगर वहाँ पर दूसरे कोई इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है, वो डॉक्टर्स की बिल्कुल इसमें कोई कसूर नहीं है, गलती नहीं है। ये तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि एक पर्टिकुलर अस्पताल का तज़किरा हम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये तो नजम भाई डॉक्टर का काम भी नहीं था, और पूरे का पूरा सिस्टम का हालात करना शायद डिस्पेंसर का काम है, ये एक छोटा सा एक इवेंट है, इस तरह के इवेंट तो मेरा ख्याल है कि लेकिन ये छोटा सा इवेंट है, ये उस वालिद की फीलिंग देखें, वो बच्ची कितनी मजबूत बच्ची है, ये बता रहा है, सूरत हाल बता रहा है ना,
اصل میں میرا یہ خیال ہے خاصی کہ کر رہا ہے. یہ اس سے تو حالات کافی زیادہ ورسٹ ہوئے ہیں. یہ تو ایک چھوٹا سا ایونٹ ہے, ٹانکے تو دیکھیں باہر سے بھی لگ جاتے ہیں. آپ اس وقت یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے ہسپتال میں بڑی بڑی آؤٹ ڈورز کی جو ادویات تھی وہ بند ہو گئی ہیں. بھائی میں آپ کو یہ بات تذکرہ کر رہا ہوں کرنا ڈاکٹر صاحب چاہیے. کی, میں ایک چھوٹا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جناح ہسپتال میں ایک پیشنٹ تھا, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, وہ آپریشن تھیٹر میں لے گئے. انہوں نے ایک لسٹ بنا کے بھیج دی 8-10 ہزار کی کہ میڈیسن باہر سے لے کے آئے. اس نے کہا بھی ہاتھ کھڑے ہیں بھائی, میرا مریض باہر بھیج دو, میں گھر جانا چاہتا ہوں, میرے پاس تو نہیں پیسے. یہ تو وہاں پہ ڈاکٹروں نے اندر سے اکٹھے کر کے مزے کی بات یہ کر کے ارینج کر دیا. اس نے کہا جی بھائی مریض دے دیں, گھر جانا ہے, میرے پاس نہیں پیسے ہیں, میرے پاس روٹی کھانے کے لیے, میں ٹانگ کرواتے ہی روٹی نہیں. کھانے کے لیے. میں آپریشن تھیٹر کے اندر مریض تھا, آپریشن تھیٹر کے اندر لے گئے ہیں, میڈیسن چاہیے تھی, لیکن جو ہے وہ اس نے کہا جی مریض دے دیں, گھر لے جاتا ہوں میں. یہ مسئلہ سلمان یہ صاحب ہے کیوں چلا رہے ہیں boss, ہسپتال پھر سارے؟ یہ ہے کہ ہمارے لیے سر حکومت سے پوچھیں. معمول کی بات ہے, معمول کی بات ہے, ہمارے لیے تو اب کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یعنی کہ نہیں, سامان تو سارا باہر سے آ رہا ہے, آپریشن تھیٹر کا سامان بالکل باہر سے آ رہا ہے, اور یہ اب سے تو نہیں آ رہا, یہ تو کافی عرصے سے آ رہا ہے. ہم شور بھی مچاتے رہے ہیں, لیکن وہ کیا کہتے ہیں یہ یوز ٹو بات ہے. ایمرجنسی سروسز کے اندر جو ہے ادویات نہیں ہے. اگر میرے ہسپتالوں میں, اگر سرکاری ہسپتالوں میں ناظرین ایک بچی کے سر پر لگی ہوئی چوٹ, بہتے ہوئے خون کا, اس کو صاف کر کے اس کو 4 ٹانکے 2-3-4 ٹانکے نہیں لگائے جا سکتے, تو پھر کیا کرنے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب یہاں پر اپوزیشن لیڈر ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے ہیں لگا دو آگ ان تمام عمارتوں کو جہاں پر ایک باپ اپنی بچی کو گود میں لے کر کھڑا ہوا ہے اور وہ اس کا زخم نہیں صاف کروا سکتا, اس کو ٹانکے نہیں, اس کا خون نہیں رکوا سکتا, اس کا ٹانکے نہیں لگوا سکتا, تو کیا کرنا ہے ان ہسپتالوں کو؟ بھاڑ میں جھونکنا ہے؟ کس لیے ہم نے اربوں روپے کا یہاں پر بجٹ رکھنا ہے؟ کس لیے ہم نے یہاں پر ڈاکٹر رکھنے ہیں, یہاں پر ایم ایس رکھنے ہیں, یہاں پر اتنی بڑی بڑی تنخواہیں دینی؟ کس لیے آپ نے کرنا ہے یہ سارا کچھ اگر آپ وہاں پر چھوٹے سے ٹانکے نہیں لگوا سکتے؟ یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال بنی ہوئی ہے. اور ابھی چند روز پہلے جمعے کی رات کو ایک بہت عجیب و غریب واقعہ ہوا. شالامار ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, لیکن وہاں پر میں جب اس مینجمنٹ کی بات کرتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے. وہاں پر ایک شہری نے وہاں کی ایمبولنس پر باقاعدہ فائرنگ کی. اس کی ایف آئی آر جو ہے درج ہو چکی ہوئی ہے. وہ واقعہ کیا ہے, کیوں فائرنگ کی, کیا چیز تھی, اس پر میں تمام تفصیلات آپ کو دوں گا, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, لاہور میں جمعے کی رات کو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا. جی ناظرین, پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اب دوبارہ, اور میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ لاہور کے ہونے والے ایک واقعے کی ہے. جمعے کی رات کو 22 جنوری کی رات کو لاہور کے ایک شہری نے ایک ہاسپٹل کی ایمبولنس کے اوپر باقاعدہ فائرنگ کر دی. اگرچہ اس کا مقدمہ تھانہ مغل پورہ میں درج ہو چکا ہے اور مقدمہ درج ہونے کے بعد اس پر کارروائی بھی ہو چکی ہے, باقاعدہ قانونی کارروائی جو ہے شروع ہو چکی ہے. اب یہ واقعہ ہے کیا, یہ اس قسم کی صورتحال پیش کیوں آئی, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جب ہم اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں, اپنے سہولیات کی بات کرتے ہیں, تو اس میں شہریوں کا یہ ری ایکشن کیوں آتا ہے, کیا واقعہ ہوا تھا, میں اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی تعارف کروایا تھا کہ یہاں پر دانش چودھری موجود ہیں. دانش جو ہیں, ان کا تعلق جو ہے, ان کی بھتیجی تھی وہاں پر, اور واقعہ ہوا کیا تھا میں دانش سے ہی سننا چاہوں گا. دانش, آپ نے ایک حرکت کی اور بری حرکت کی, غلط حرکت کی, آپ نے ایمبولنس کے اوپر فائرنگ کی, باقاعدہ گولیاں چلائی وہاں پر. یہ اس حد تک جانا کیوں گئے آپ؟ جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا ساری تفصیل بتانے کا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میری جو بھتیجی تھی 25 سال اس کی ایج تھی, کو تقریباً 3 سال سے وہ پیشنٹ ہے پی ایچ کی, جو کہ پلمنری ہائپرٹینسو کہلاتا ہے. اس میں ہارٹ اور لنگس دونوں اس کے فیلئر کی طرف تھے. 2 دن پہلے ہم اس کو ہاسپٹل میں آئے, شالیمار ہاسپٹل میں. اس کو یہ لوگ ہمیں بار بار فورس کر رہے تھے, انہوں نے اس کو فرسٹ ایڈ دی, ہم سیٹسفائیڈ ہوئے. اس کے بعد جب پورا 1 دن گزرا, انہوں نے ہمیں بہت زیادہ انسسٹ کیا کہ ہم اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالیں گے. میں نے ان کو بتایا کہ میں 3 سال سے اپنی اس بھتیجی کے ساتھ
प्रॉपरली हर चीज़ को स्टडी किया, मैं डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ बैठा हूँ, तो इसको कहीं पे भी वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आती तो देन मैं किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से इसकी बात करता हूँ। लंग्स के डॉक्टर के साथ हमने किसी और हॉस्पिटल में बात की, इन डॉक्टर्स ने बार बार इंसिस्ट किया हमें कि जी वेंटिलेटर। मैंने कहा नहीं सर, आप ठीक है, आपका जो प्रोफेशन है, मैं इसको शिफ्ट करूँगा किसी और हॉस्पिटल में। उससे पहले इन्होंने कहा जी फिर आप फिर अभी के अभी डिसीजन लें, जो भी है यहाँ इसको शिफ्ट करना, नहीं तो हम वेंटिलेटर पे डालेंगे। सही। हमने 50,000 पर डे वहाँ पे कॉस्ट इसीलिए बियर की क्योंकि हमें अपने पेशेंट की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मेरी वो भतीजी है, बेटी थी मेरी। हमने उसको शिफ्ट करने के लिए हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की जो अपनी एम्बुलेंस है उससे रब्ता किया। हमने उसको बताया कि जो हमारा पेशेंट है दैट इज़ अ मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट, उसको 1 मिनट भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी शी कांट सर्वाइव, शी विल डाई इंस्टेंटली। उसने कहा जी हमारा रोज़ का काम है, आप पेशेंट ले आए। उसको 2-3 दफ़ा ये चीज़ स्पेशली बताई गई कि यार ये आम पेशेंट नहीं है, इसका 1 सेकंड ये 14 या 15 लीटर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर ये पेशेंट ट्रीट हो रहा है, आप इसको समझते। उसने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले आए। जब हॉस्पिटल से शिफ्ट करने लगे, हॉस्पिटल की जो आईसीयू से शिफ्ट करते हुए हमने उसके लिए एक्स्ट्रा सिलेंडर रखा, एम्बुलेंस तक ले गए हैं और उसको फिर दोबारा से कहा कि यार अगर ज़रूरत है तो ये एक्स्ट्रा सिलेंडर हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं हॉस्पिटल से, इसके अंदर रख लेते हैं। उसने कहा जी आप ज़रूरत फील ना करें, मेरे पास एक्स्ट्रा सिलेंडर मौजूद है बैकअप पे, और मेरे सिलेंडर का टाइम जो है वो एटलीस्ट 1 घंटे का है, 15 मिनट में आप हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे और उस दौरान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बार बार इस चीज़ को कहने पे अगर आप सीसीटीवी देखें तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैं एक बड़ी एम्बुलेंस और भी हायर करके लाया हूँ उसी वक्त, और मेरा था कि अगर इसमें कोई इशू हो तो हम उसको भी ले जाए। उसने कहा नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं, उस एम्बुलेंस को मैंने भेज दिया। मैंने कहा जी ठीक है, फैमिली कह रही है, बंदा भी कह रहा है, तो हम एक ही एम्बुलेंस को साथ लेके चलते हैं। अभी हम हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे, अब जब स्टार्ट में जब निकलने लगे हैं तो मेरी भतीजी ने कंप्लेन की कि चाचू इसकी ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम है, जो प्रेशर होता है वो नहीं है। मैंने उसको कहा भाई आपने तो कहा था मेरा ऑक्सीजन वॉल्यूम ठीक है, आप ये कंप्लेन करिए। उसे कहा नहीं जी नहीं, मैं आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं तो डेली पेशेंट शिफ्ट करता हूँ, आप निकलने वाली बात करें। हमने कहा चलो हम निकलते हैं, शायद ये बंदा ठीक कह रहा है। उसके ऊपर कोई गेज कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिससे हम चेक कर सकते कि बंदा ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा। हॉस्पिटल पहुंचने से ठीक 3-4 मिनट पहले ऑक्सीजन उसकी ख़त्म हो चुकी थी। उस बंदे ने हमें नहीं बताया, वो बच्ची चीही चलाई, उस फेंट हो गई, उसके हाथ पांव जो है वो बिल्कुल ब्लू होना शुरू हो गए। हमने उसको कहा हॉस्पिटल और तेज़ चलाओ भाई, वो हॉस्पिटल लेके गया। उस बंदे ने फिर भी नहीं बताया कि इसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है। जब रुक के ऑक्सीजन चेक की, ऑक्सीजन नहीं थी। उसके बाद फिर उस बच्ची को ज़बरदस्ती हमने वहाँ से ड्रैग किया। 1 मिनट मैंने बताया कि ज़्यादा टाइम था, उसका सर्वाइवल नहीं था। 8 से 10 मिनट उस बंदे ने ज़ाया किए, वो विदाउट ऑक्सीजन थी। उसने वहीं पे गिव अप कर दिया, आखिरी सांसों में वो चीखती चलाती रही। हम उसको लेके अंदर भागे हैं। जब अंदर भागे उनको कहे जी कि आप एमरजेंसी फैसिलिटेशन दें हमें आईसीयू की। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो ये फैसिलिटी है ही नहीं, आप इसको किसी और हॉस्पिटल ले जाएं। दोबारा हमने कहा कि एम्बुलेंस जब बाहर आए तो वो बंदा भाग चुका था, और एम्बुलेंस ली। उसके बाद हम उमर मेडिकल में आए, वहाँ पे आए तो वो बच्ची एक्सपायर हो गई। ये वाकया था, उस बंदे ने सरासर ज्यादती की, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई बंदा मैनेजमेंट का पूछने वाला नहीं है। जब हम निकलने से पहले 10 दफा उनको पूछा कि आपकी ऑक्सीजन है, एम्बुलेंस बंदा कॉज ऑफ डेथ ये है। कॉज ऑफ डेथ सिर्फ ऑक्सीजन, देखे स्लाइड ये चलाई गई कि ऑक्सीजन ना मिलने पे, ये बात नहीं है, ऑक्सीजन के खत्म होने पे। अगर देखे कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो आपने जाके फायरिंग शुरू कर दी? मैंने फायरिंग नहीं की, मैं जब वापस उसको गया हूँ, वापस मैंने चेज किया उस बंदे को। मैंने कहा मैं जाकर मैनेजमेंट से पूछूं कि भाई आप बंदों को मारने बैठे हुए हैं या आप बंदों को बचाने बैठे हुए हैं। मैं जब वहां पे पहुंचा हूं, मैंने उस बंदे को जाके मैंने कहा भाई तुमने ये क्या हरकत की है, तुम तो कहते थे मेरे पास है। वो बंदा बजाय इसके कि उस चीज को एडमिट करता, उस बंदे ने मेरे से उल्टा लड़ना शुरू कर दिया। वो साफबंदी करके उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। मुझे फिर जो समझ आई, मैंने कहा एक तो आपने मेरी भतीजी को मार दिया और दूसरा आप मेरे ऊपर काउंटर अटैक कर रहे हैं। फिर मेरे से वो चीज़ दिल बर्दाश्त होकर मैंने फिर उनके ऊपर वो फायरिंग इस वजह से की कि ये मेरी भतीजी तो नहीं बची, एटलीस्ट जो और लोग हैं जो सिर्फ इसी रीज़न से
جو لیک آف ان کی ایڈمنسٹریشن ہے, جو پراپرلی چیزوں کو چیک نہیں کرتی, وہ کس وجہ سے بیٹھے ہوں, لوگوں کو مارنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ چیز جو آدھے حقائق بتا دینا کہ بھئی آپ آکسیجن ہمارے پاس اویلیبل ہے. کتنے بندے ہیں جو آج تک یہاں پہ آپ کے اس سیشن تک پہنچے ہوں گے, یہ آواز وہیں دب گئی ہوگی. میں بھی بینگ اے مسلم اللہ کی رضا سمجھ کے میں کہتا ہوں کہ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا, لیکن کتنا بڑا لیپس ہے کہ ہم اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ الحمدللہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں. تو کیا یہ ان کا فیلئر نہیں ہے؟ اگر ہم ڈیلی بیسس پہ 50,000 ان اے ڈے دے رہے ہیں اور آکسیجن مجھے بتاتا میں 5-10 ہزار اور لگا کے کس طرح دیکھتے ہیں آکسیجن بھی آپ اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر یہ تو ایک بڑی نیگلیجنس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ایک نجی اسپتال ہے, انہوں نے پیمنٹ بھی کرنی تھی, انہوں نے بار بار پوچھا بھی, تو یہ بہت بڑی نیگلیجنس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجوع کرتے اور تھرو پراپر چینل کاروائی کرتے تو ان کو زیادہ بینیفٹ ہونا تھا. اور ظاہر ہے کہ ڈیتھ تو ہو چکی ہے, وہ تو کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا ایک انسانی جان. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ لاہور میں بے شمار واقعات ہیں. ایمبولینس مافیا ہے, انہوں نے کرونا کے مریضوں کو خاص طور پر ان کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو بھی لوٹا ہے انہوں نے, کیونکہ عام ایمبولینس تو جو ہے وہ ان کو مریض کو لے کے شفٹ نہیں کر سکتی تھی. تو یہ کرونا کے لیے مختص جو کی گئی تھی وہ 5,000 سے 10,000 ان کی فیس تھی. لیکن اس طرح کی جو سٹوری ہے کہ آکسیجن تھی نہیں, تو سر یہ چھوٹی نیگلیجنس جو ہے, چھوٹی چھوٹی کمی کوتاہی جو ہے بڑا نقصان کرتی ہے, بڑا نقصان کرتی ہے. میں سلمان کی طرف بھی جاؤں گا, اس پر بات کروں گا, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں لاہور کے شہری کی طرف سے شالمار ہاسپٹل کی ایمبولینس پر فائرنگ کرنے کے حوالے سے. یہ واقعہ ہوا کیوں, پورا واقعہ آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا. دانش چودھری یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ان پر FIR بھی ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں ضمانت پر اس وقت رہا ہیں اور آپ باہر ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو مس مینجمنٹ ہوتی ہے سلمان, اس کے نتیجے میں شہریوں کا بڑا غصہ. آپ لوگ ہمیشہ سے سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, سیکیورٹی بل کی بات کرتے ہیں. میں ڈاکٹروں کی, ہاسپٹل کی سیکیورٹی کے حق میں ہوں, لیکن اب یہ جو چھوٹی چھوٹی نیگلیجنس کی وجہ سے کسی کا بڑا نقصان ہوتا ہے, اس کا کیا کریں؟ آپ نے بالکل سر بجا فرمایا. یہ ہاسپٹل کون سا بتا رہے تھے؟ شالیمار ہاسپٹل. اچھا, میں آپ کو بڑا واضح بتا دوں, یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں یہ بزنس سینٹرز ہوتے ہیں, یہ علاج گاہیں نہیں ہوتی. یہاں پہ کوئی مسیحائی نہیں ہو رہی. ڈاکٹر تو اپنا بالکل علاج کر رہا ہے, لیکن جو مینجمنٹس ہیں, جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈائریکٹرز ہیں, جو وہاں پہ HR بیٹھا ہوا ہے, ان کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے. میں اس بات پہ مکمل یقین رکھتا ہوں کہ علاج صرف اور صرف سرکاری ہسپتال میں, وہ سرکاری ہاسپٹل میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا. ویسے نہیں, گورنمنٹ سلمان ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیٹ می کمپلیٹ. یہ وہ سر وہ اس کے ساتھ ہی آپ نے جو نریٹو دیا کہ انہی سرکاری ہسپتالوں میں بہتر انتظامیہ کے ساتھ ایمرجنسی بھی مفت ہوا کرتی تھی. یہ تو آپ انتظامیہ کو چھوڑ کے اس وقت سرکار کے رول پہ بات کر رہے ہیں نا. جب اچھی سرکار تھی, اچھے پیسے دیتی تھی, یہی ایمرجنسیاں تھی, یہاں پہ علاج تھا اور 100% فری تھا. لیکن اگر آپ پرائیویٹ ہسپتالوں کی بات کر لیں, وہ کل بھی ویسے ہی تھے, وہ آج بھی ویسے ہی تھے, ان کا کل بھی کام پیسے کمانا تھا, آج بھی عام آدمی ٹرسٹ کرتا ہے, پیسے دیتا ہے, لے جانا چاہتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں. لیٹ می کمپلیٹ. سر مسئلہ اب یہ ہے, اب آپ شالیمار ہاسپٹل پہ بڑی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو نئی قانون سازی کی ہے, اس کے مطابق وہ بڑے شور مچا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کارڈز دے رہے ہیں, ہیلتھ کارڈز دے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نئے ہسپتال بنانے کی بجائے, نیو اپرچونٹیز فار دا ٹریٹمنٹ کریٹ کرنے کی بجائے, انہوں نے یہی شالیمار ہسپتال اور اس جیسے دیگر کئی ہسپتالوں کو حکومت کے بورڈ کے اور پینل کے اوپر رجسٹر کر لیا ہے. اور آپ کے بہت سارے علاج جو مفت ہونے تھے نئے ہسپتال بننے کے بعد, اچھی بات نہیں ہے. تو پھر یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں, اگر اچھی بات ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا. یہی ان ہسپتالوں کے حالات ہیں. وہاں پہ کوئی بھی علاج گاہ کا مقصد صرف اور صرف وہاں پہ بزنس ہے. حکومت پیسے ان کو پے کرے گی اس کارڈ سے. کیا اس پہ اس کرائیٹیریا کا, اس معیار کا علاج ملے گا؟ وہ آپ کے سامنے ہے, ہرگز نہیں مل سکتا. میں آپ کو بتا دوں گورنمنٹ کے ہاسپٹلز جیسے بھی ہیں جو اچھے حالت میں موجود ہیں,
सलमान वो भाई, अपने म्यार को आम आदमी जाना ही नहीं चाहता सरकारी अस्पताल में, वो कहता है उसके पास 4 लेट मी कंप्लीट, छोड़ दे सर। सर्विसेज अस्पताल में डेली 250 ऑपरेशन हो रहे हैं सर। आपको पता है सर्विसेज अस्पताल की आज भी ऑपरेशन लिस्ट पे अगर आपने ऑपरेट कराना हो 6 महीने का टाइम मिलता है। एक कांसेप्ट है, लोग आना चाहते हैं सरकारी अस्पताल में, एक बंदे के पास थोड़े से पैसे आते हैं, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से उठाता है, प्राइवेट स्कूल में डाल देता है। एक बंदे के पास थोड़े से पैसे होते हैं, वो बीमार होता है, वो बजाय सरकारी अस्पताल में जाने के वो कहता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाता हूँ, वो फीस दे देता हूँ। ये तो हमारा है, ये ऐसा है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की कंपिटेंसी पे कभी सवाल नहीं उठा। ट्रीटमेंट नहीं सर, मुझे बात करने दो बातें हैं। सरकारी अस्पतालों सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ ये बात है, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स के तरीका इलाज पे सवाल नहीं, मुझे कंप्लीट करने दे। म्यारे इलाज पे कभी सवाल नहीं उठा। आपका सवाल कहां उठता है? पेशेंट्स ओवरलोड है, एक बेड के ऊपर 2 डॉक्टर्स हैं, अद्वियात की कमी है, नर्सिस कम होने के बायस, नर्सिस की भी कॉम्पिटेंसी पे सवाल नहीं है, नर्सिस कम होने के बायस वो नर्सिंग केयर नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट का रुख करते हैं। डू यू एग्री विद मी और नॉट? होना ये चाहिए था, नए अस्पताल बनते। ये जो सर्विसेज अस्पताल के 1400 बेड्स के अस्पताल में डेली 7000 मरीज आ जाता है, ये उनका यकीन है सरकारी अस्पतालों पे तो आ रहे हैं। 1400 बेड का अस्पताल है सर्विसेज अस्पताल, डेली 7000 मरीज। म्यो 2800 बेड का हॉस्पिटल है, डेली 14 से 18,000 मरीज। सर ये क्यों आ रहे हैं? दे बिलीव इन द सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स, दे बिलीव इन द सवाल मैं इस पर डिबेट करूंगा, मजीद करूंगा। मैं जाहिर है हमारा अपना मुल्क है, हमने इसको बेहतर बनाना है, यहाँ पर हमारे वसाइल टैक्सों सारा कुछ चलता है। अब मियां साहब करना क्या चाहिए था इनको? इन्होंने जो रिएक्ट किया इसकी वजह नहीं करना क्या चाहिए था? देखिए जो इन्होंने रिएक्ट किया हम उसको बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, सही, क्योंकि इन्होंने गलत किया। मैं समझता हूँ कि इसको फौरी तौर पर इनको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का रुख करते, ठीक है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का PMC का रुख करते, या महकमा सेहत का रुख करते, सबसे पहले उस अस्पताल के प्रिंसिपल से या MS से रब्ता करते कि ये सारा मामला है, तो उसके बाद जितना भी मामला था इनके हक में होना था। अब इन्होंने कानून को हाथ में लिया और खुद ही जो इन्होंने किया सारा कुछ, उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा भी हो गया। अच्छी बात है, मुकदमा दर्ज होने के बाद यहाँ पर ये आके बैठे हैं और ये उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं दानिश ये कह रहा हूँ, दानिश मेरा आपसे मुकालमा ये है कि अगर आप ही की तरह हर बंदा रिएक्ट करना शुरू कर दे फिर तो कोई हॉस्पिटल ना चले। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैंने अनलॉफुल एक्ट किया है, मैं उसकी हर चीज जस्टिफिकेशन जो भी अकाउंटेबिलिटी मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप जितने भी लोग इस अकाउंटेबिलिटी में आते हैं ना दूसरे, उनको भी इस कटहरे में लेके हैं। हर बंदे को जो एम्बुलेंस मैनेजमेंट है, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, क्या उनको नहीं पता कि गाड़ी बाहर जा रही है उससे पहले उन्होंने इक्विप्ड करना है उसको, उसने ऑक्सीजन को चेक करना है, उसके प्रेशर को चेक करना है, उसके अंदर जो फैसिलिटीज हैं उनको चेक करना है, और उसके अंदर जो बंदा बैठा हुआ है क्या वो मेडिकल की फैसिलिटेशन को जानता है, क्या वो फर्स्ट एड को जानता है, क्या इनका काम नहीं बनता कि उन्होंने एम्बुलेंस का मकसद क्या है? इससे बेहतर तो रेस्क्यू को बुला लेते तो वो ज्यादा एम्बुलेंस का बेहतर है। मकसद क्या है? अब मैं देखे हमारे पास 4-5 गाड़ियां थी, अगर आम गाड़ी में जाना होता तो मैं तो 10 मिनट में अपनी भतीजी को पहुंचा देता। मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई थी एम्बुलेंस का सहारा लेने की? सिर्फ इसलिए कि उसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी और बच्ची जो है वो भतीजी जो है वो उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। 1 साल की बेटी है, अब मुझे बताएं कि 1 या 2 साल की उसकी बेटी है, उसकी माँ दुनिया से चली गई, एक बाप की बेटी चली गई, मेरी बेटी जैसी भतीजी चली गई। अब मुझे ये बताएं कि वो पूरा एक जो इनखला है वो पूरा हो सकता है इन बातों से? मैंने तो एक छोटा सा एक्ट किया, अनलॉफुल एक्ट मैं मानता हूं, मैंने फायरिंग कर दी, किसी की जान नहीं गई, कोई बंदा हर्ट भी नहीं हुआ, ये भाग भूग गए सब लोग, लेकिन मुझे ये बताएं क्या वो मेरी लग भी सकती थी किसी को? बिल्कुल, वो मैं वही कह रहा हूं कि मैं अकाउंटेबिलिटी के लिए रेडी हूं। इनको भी कटहरे में लेके आए। आपके पास ये छोटी सी जब गलती होती है, ये एक छोटी सी माइनर सी गलती थी जिसका बहुत बड़ा नतीजा निकलता है कि बंदे की जान चली जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं हॉस्पिटल का वो केस जब स्ट्राइक चल रही थी, और स्ट्राइक चल रही थी नहीं चल रही थी, वो केस अब अदालतों में रहा, उसके फैसले भी आए, फिर काउंटर केस भी हुआ। आम आदमी ये समझता है कि शायद इसके जरिए बाकायदा तौर पर मेरे अजीज को, मेरे प्यारे को मारा गया है। वो उस वक्त उस ट्रॉमा में होता है, उसका क्या किया जाए? जब किसी का कोई प्यारा चला जाता है ना, वो कोई भी हो, मैंने पिछले दिनों में ये देखा है कि डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, उसका भी यही रिएक्शन होगा
देखिए उसका एक ब्लड रिलेशन है, वो अगर दुनिया से चला जाता है और एक नेग्लिजेंस की वजह से, तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा जुर्म है। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो है वो शालामार अस्पताल को अपने तौर पर एक इंक्वायरी शुरू कर देनी चाहिए थी, ताकि जो वहाँ पे किसकी नेग्लिजेंस है, उस ड्राइवर की नेग्लिजेंस है या फिर उस डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस है जिन्होंने वो एम्बुलेंस जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी तक शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर भी ऐसा सिस्टम है पाकिस्तान में कि कोई ऐसा सिस्टम होता है सलमान के एक गलती हो गई, उसकी वजह से जान चली गई, बंदा कोशिश की जाए, मैनेजमेंट कोशिश करे, जिम्मेदार कोशिश करें कि दोबारा वो गलती ना हो जिस वजह से एक जान चलेगी अगली ना जाए। लाजमी बात है, गलतियों से सीखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल इसी अस्पताल में इससे कबल वो एक बड़ा हाई रेटेड केस था, वो जो एक मोटापे का शिकार एक शख्स थे जिनका फिर जी हाँ, उसको काफी हंगामा हुआ था बाद में, था उनकी भी शायद ऑक्सीजन ही बंद हो गई थी। तो मेरा ख्याल है कि गलतियों से ही सीखना होता है, और होता यह है कि इस तरह की इंतज़ामी गलतियों का बाद में जो शिकार गमो गुस्से का बनते हैं, वो डॉक्टर्स बनते हैं, वो नर्सिस बनते हैं, वो पैरामेडिक्स बनते हैं, तो समझा ये जाता है कि शायद डॉक्टर्स की कोताही है। तो ये सामान मुहैया करना, ये चीज़ों के जो लॉजिस्टिक्स पूरी करना, ये मैनेजमेंट का काम नहीं है, और ये उन बिजनेसमैन का काम है जो पीछे बैठे बोर्ड्स के पीछे बैठे पैसे कमा रहे हैं, जो वेरी सून गवर्नमेंट के अस्पतालों में भी आने वाले हैं बोर्ड्स की सूरत में। देखें ना, शालीमार इज बीइंग रन बाय अ बोर्ड, तो ये सारे के सारे बोर्ड्स का काम सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाना। अच्छा, समझा तो जा रहा है एमटीआई आएगा तो जो बोर्ड्स आएंगे वो वसाइल पैदा करेंगे, जनरेट करेंगे, उन जब वसाइल जनरेट होंगे तो फिर इस किस्म के एमरजेंसी में जैसे मैंने पहले दिखाया वहाँ पर चीज़ें मौजूद होंगी, वो ख़रीदारी करेंगे, पूरा करेंगे, उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे एमटीआई से। तो तस्वीर तो ये बनती है। सबसे पहले ये है कि 7 साल से पेशावर के और केपीके के अस्पतालों में एमटीए नाफिज है, और आपको याद होगा आपने चिल्ड्रन अस्पताल में एक प्रोग्राम किया था जिसमें 40 और 50% ऑफ द पेशेंट्स वर फ्रॉम केपी, मोर देन 50%, और उन सब ने आपको, मुझे याद है उस प्रोग्राम, वो बहुत ज्यादा हाई रेटेड प्रोग्राम था, लोगों ने खड़े होकर कहा था कि जनाब केपीके में पैसे हम देने के काबिल नहीं थे, इसलिए हम पंजाब हुकूमत के बनाए हुए अस्पताल में आके मुफ्त इलाज कर रहे हैं, खाना भी मिल रहा है, सो। अब हालात ये हैं कि अगर बोर्ड ने ही निज़ाम बेहतर करना होता तो आपको पता है जितने प्राइवेट टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं ये बोर्ड से रन कर रहे हैं, ये शालीमार का बोर्ड है, ये घुरकी का बोर्ड है, ये फातिमा मेमोरियल अस्पताल का बोर्ड है, ये बोर्ड सर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस हब्स हैं। आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमटीआई महकमा सेहत इलाजगाह नहीं होगा, दिस विल बी ए बिजनेस सेंटर, ये बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह है। केपीके में हयाताबाद मेडिकल सेंटर आप देख लें, केटीएच खैबर टीचिंग हॉस्पिटल्स देख लें, कोई एक नया वहाँ पे काम मुफ्त इलाज के लिए नहीं हो सका, मुफ्त इलाज की सहूलियात मुकम्मल तौर पर वहाँ पे भी नापैद हो रही हैं, और केपीके की गवर्नमेंट यहाँ पे भी नापैद करने की तरफ जा रही है। अगर किसी ने एमटीआई के निज़ाम को समझना है तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एमटीआई में और शालीमार अस्पताल में फ़र्क है कि यहाँ की ज़मीन जो है सर्विसेज अस्पताल की या सरकारी अस्पताल की वो सरकार की होगी, और यहाँ पे शालीमार की प्राइवेट है, वरना बोर्ड को सवाए चंद एक ग्रांटों के गवर्नमेंट ने कुछ नहीं देना। अब अगर मैं प्रोग्राम के आखिर में आपसे पूछूं क्या होना चाहिए बेहतरी के लिए, आपका नुकसान जो होना था हो गया, आपने जो रिएक्ट करना था वो भी हो गया, उसके जो कानूनी नतायज हैं वो भी आप भुगतेंगे, वो आप उसका सामना करेंगे, लेकिन अब होना क्या चाहिए? देखिए, मैं इसमें एक चीज़ का एडिशन करना चाहता हूँ कि जब कानूनी कार्रवाई होती है ना तो वो होती है मेरिट के ऊपर। सही, हाँ साहब ने जब चार्ज लिया था उन्होंने कहा था कि मैं इसको इंश्योर करूंगा, डबल इंश्योर करूंगा, उनका 10 टाइम्स ये विजन था कि जी मैं अकाउंटेबिलिटी लॉ जो है उसको मैं प्राइमरी हैसियत दूंगा और हर चीज़ को मैं प्रॉपरली लेके चलूंगा। मैं जब यहाँ से पुलिस स्टेशन जाता हूँ तो मेरा लाइसेंस्ड वेपन है, मेरे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी किसी के ऊपर आज तक जो है ना इवन के हवाई फायरिंग से किसी को डराया भी नहीं होगा, जो इतना मैंने एक्ट किया है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब मैं वहाँ पे जाता हूँ मेरी गन और लाइसेंस लिया जाता है, और मेरे ऊपर जो FIR लॉन्च की जाती है वो की जाती है नाजायज़ असला की, ठीक है, जो कि विच इज़ also leading to any civil अगर आपने person। अगर पीछे गलती हुई उसके बाद आपने एक गलती की तो फिर आगे फिर पुलिस वालों ने एक और गलती की, मुझे एक और जुर्म किया, वो देखें कि उन्होंने मेरा अब मेंशन कर दिया कि मेरे पास लाइसेंस वेपन नहीं था। अब मेरे पास जब भी अगर वेपन होगा तो वो डेफिनेटली, जब लाइसेंस ही नहीं है तो वो एक और क्रिमिनल एक्टिविटी को जन्म देगा। अब ये चीज़ मैं तो वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ का नोटिस लें। नए IG साहब आए हैं जो भी हमारे CCPO आए हैं,
उनको ये चाहिए कि इसका स्ट्रिक्टली नोटिस लें और उस जो क्रिमिनल एक्टिविटी में जो आईओ है उसको तो डिसमिस करना चाहिए कि भाई आपने एक तो जो चीज़ है पीछे जो आप देखें कि किस इंसिडेंट से मैं गुजरा हूँ, आपने मुझे एक और इंसिडेंट में इन्वॉल्व कर दिया, आप जितनी मेरी बनती है जो भी सजा है आप मुझे उसी दायरे में रहने दें, आप मेरे साथ पर्सनल होने की तो जरूरत नहीं है, जो लॉ के अकॉर्डिंगली मैं आ रहा हूँ उसको लेके चलें। दूसरी चीज़, मेरा आपके पास आने का पर्पस ये था कि ये इस जो जितनी भी मैनेजमेंट्स हैं हॉस्पिटल्स की जो ये क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और लोगों को मर्डर कर रहे हैं, चीज़ें ना देकर और हक़ाइक़ को छुपा कर और पैसे बटोर रहे हैं, खुदा के वास्ते उसको ख़त्म किया जाए और लोगों की इस तरह से जाने ना ली जाए। बहुत मेरा बहुत मकसद ये है शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश तशरीफ लाने के लिए यहाँ पर। इसके साथ साथ मियां नवीस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सलमान हसीब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में मैंने कोई यहाँ पर दानिश चौधरी को बुला के उनको कोई हीरो बना के पेश नहीं करना था, मैं बिल्कुल उनके एक्ट की हमायत नहीं करता, लेकिन आप अपनी सोसाइटी को देखिए, गलती दर गलती दर गलती दर गलती हम किस किस्म की सोसाइटी बनाते चले जा रहे हैं कि एक नुकसान कर दिया जाता है और नुकसान के बाद जो रिएक्शन होता है वो भी इंतहाई होता है और फिर इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होती है वो भी गलत होती है। हम मुकम्मल तौर पे गलत माशरा बन गए हुए हैं। मैं डॉक्टर सलमान हसीब की इस तजवीज़ को यहाँ पर रिपीट करूँगा कि मैं समझता हूँ कि जो गलती अब हुई, जो इससे पहले भी वाज़ेह किया जा रहा था कि एक पेशेंट के साथ हो चुकी और बड़ा वाक़या बन चुका, आपको ज़रूर अपनी गलती से सबक सीखना चाहिए। एक वाक़या जो हो गया उसका रद्द-ए-अमल भी आ गया, आगे कानूनी कार्रवाई भी जारी है, लेकिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा तरीका ज़रूर होना चाहिए कि आप इस गलती को दोबारा ना होने दें, दोबारा ऑक्सीजन के ना होने से, किसी भी मरीज की इस तरह ख़त्म होने से, झूठ बोलने से, मिसमैनेजमेंट से जान ना जाए। अगर आप ऐसा भी कर देंगे तो हम समझेंगे कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और वो गलती जो थी उसके नतीजे में जान गई, हमने उससे सबक सीख लिया और बेहतरी की तरफ चल पड़े। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह करे आप सुन लें। इसी दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।